قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله رحمة السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها صووا صفوفكم فإن تسبت الصفوف تمام الصلاة أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالناس ملك الناس لا إله إلا هو الذي لا يشرك به سلك الله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ويميت على شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد ويميت شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك على شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك على شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك والحمد ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك والحمد ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار وأجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. حيث ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تبارك الإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شيء إلا الله ما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض. بسم الله سبحان 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 الله بحمد الكريم دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله محمد تبدل القلوب ودوائها وعافية أبدا وشفائها ومن الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم الله بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خيرا عنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Tuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sama ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum sahabati ajmain jami' ibadillah salihin minhum al-muhajir Ahmad Misa wa sallallahu al-faqir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi al-imam Ashraf Habib Rahman Asgam al-Habib Muhammad Maulid bin usulihim wa frusma ilaru al-Habib Ahmad San Habsi al-Habib Jaddi al-Habib Ahmad bin Hamid Kab Jadi Salim bin Muhammad bin Hamid Nawir Ibn Habib Kifar Jadi Salim Habib Ali Bahsan Semailaru Sayyid Rasulullah Sultan Muhammad Undua Semailaru Syekh Abdul Hamid Semailaru Habib Ali Bahsan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Kalam Syekh Hari ووصولهم Sultan Qutb al-Irsyad Ghaus al-Ibad wal-Bilad Sahib al-Imdad Habib Abdullah al-Haddad Usul al-Fahim Semua jami' arwah awliya Allah min masyarik al-ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha بأن الله يؤلي درجاتهم جنة علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفاتهم إلى أرواح وادينا وديكم خاصة أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis fi hadzal masjidil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعاء إلى الهدى ودرة الخير ابتغاء وجل مرضات قربي وثوابي وصلى الله على سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وأما المنجيات التي يجب تحلية القلب واتصاف بها فكثير فنذكر شيئا من أمهاتها ومهماتها ونبه عليها بكلام مجمل وجس إن شاء الله تعالى فمن أعظم المنجيات التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوبة ورغبهم فيها ووعدهم بقبولها فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Jaya Wikromo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita banyak sekali. Menyelamatkan daripada murkohnya Allah, azabnya Allah, bahkan nerakonya Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita menghiasi hati kita dengan perkara ini dan bersifat dengan perkara ini, daripada perkara yang sangat bisa menyelamatkan kita. Tadi menyelamatkan daripada apa?
daripada murkoh Allah, marahnya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah. Apa itu? At-taubah ilallah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini taubat ini Pak, perkara yang sangat pacak nyelamatkan kita. Bertaubat daripada apa? Min jami'i dzunub, dari semua dosa. Bertaubat dari semua dosa. Karena dosa kita ini banyak. Dosa ini kita banyak. Kita yang namanya manusia tak lepas daripada dosa. Al-insanu mahallul khoto' wan nisyan, kata Nabi Muhammad. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tak kata satu manusia pun tadi yang tidak pernah berbuat salah. Tak pernah berbuat dosa. Dosa kecil, dosa besar, sengaja, tak sengaja, tahu, tak tahu. Dosa zahir, dosa batin, banyak ya ikhwan. Dosa banyak sekali. Makanya kita diserukan, dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dikatakan dalam kitab lain disebutkan juga at-taubah ini, bertaubat ini awal langkah yang dilakukan oleh seseorang hamba yang dia ingin berjalan di jalan yang bisa membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. At-taubat, bertaubat. Awal jalan. Awal jalan, awal langkah yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ingin berjalan di jalan yang bisa membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari semua dosa tadi. Kalau kita lihat doa yang sering kita baca nih kadang-kadang habis ngambil wudu, karena doanya asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa ya? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin terakhir gitu. Yang pertama apa? Allahumma ij'alni minat tawwabina, ya Rabb, jadikan aku daripada orang-orang yang bertaubat. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku daripada orang-orang yang disucikan daripada dosa. Baru terakhir min ibadikas. Nah berarti kalau kita nak menjadi hamba yang soleh, kan kita sering ya Allah ja'alni min ibadikas, ya Allah jadikan aku dari hamba yang soleh, ya Allah. Kepengen kita jadi hamba yang soleh, syaratnya apa? Bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Taubat, disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, baru insya Allah menjadi wong yang soleh. Bahkan disebutkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyerukan, memerintahkan hambanya untuk bertaubat. Dan Allah menjanjikan ini. Menjanjikan mereka, hambanya yang bertaubat, akan Allah terima taubatnya. Ini Masya Allah sekali. Apa kata Allah? Qala ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini berarti wong yang galak bertaubat itu, orang yang bertaubat kepada Allah itu adalah wong yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita bahas iman ini kan Allah ini zat yang gaib gitu dah. Yang paling gaib Allah Subhanahu wa taala, tak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya ada tanda-tandanya baik. Dan kita selain beriman sama Allah dan beriman dengan apa yang nanti akan kita jumpai di hari kiamat kelak. Semuanya itu harus. Ya kalau kita lihat bahasa hukum iman ada 6. Arkanul iman sittatun, antu minabillah wa malaikati kutubi rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, selain kita beriman pada Allah, malaikat yang lain-lain, kita beriman dengan hari kiamat. Dan apa-apa yang ada di hari kiamat tersebut. Nah, daripada padang mahsyar, daripada as-sirat, daripada neraka, daripada surga, daripada al-mizan timbangan, banyak. Yang semua itu harus kita imani. Allah katakan, ya ayyuhalladzina tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semua
wahai orang-orang yang beriman, untuk apa Allah serukan kita bertaubat? La'allakum tuflihun, agar supaya kalian kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung, bahagia, senang. Di mana senangnya? Fil akhirah. Taubatnya di mana? Fid dunya. Dak kata situ taubat di akhirat. Enggak. Akhirat itu hanya tempat pembalasan. Ad-dunya darul amal, la jazaa fiha. Wal akhirah darul jaza, la amala fiha. Fa'mal fi daril jaza, fa'mal fi daril amal, di daril jaza. Kata Imam Ali, dunia tempat kita beramal, bukan tempat pembalasan. Kata gitu, kita sholat dibalas enggak, kita sedekah kalau ada ininya di dunia enggak. Dunia tempat kita beramal, bukan tempat pembalasan. Akhirat tempat pembalasan, bukan tempat beramal. Maka selagi kita berada di tempat yang kita pacak beramal, maka beramallah. Untuk apa? Untuk mendapat balasan nanti di hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas Allah perintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah agar supaya kita menjadi wong yang beruntung, wong yang bahagia. Di mana? Yang jelasnya di akhirat kelak. Kalau dunia ini kebahagiaannya ndak hakiki, ndak. Kalau pacak dua-duanya bahagia, sering kita doa. Bahkan orang ngatakan doa sapu jagat. Doa sapu jagat deh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan minta dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kenapa Allah tidak katakan ya ayuhan nas? Kenapa Allah tidak katakan wahai sekalian manusia? Kenapa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah katakan wahai orang-orang yang beriman? Tadi yang anak katakan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang mereka ingin bertaubat kepada Allah SWT. Yang tidak beriman, tidak percaya, tidak bakal taubat dia. Yang tidak percaya dengan hari kiamat, yang tidak percaya dengan surga, yang tidak percaya dengan neraka, dan yang tidak percaya dengan al-mizan, timbangan, tidak bertaubat, tidak percaya, dia mana bertaubat. Ilallahi taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nanti ada syaratnya nanti terakhir. Kita bahas. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan, qala Allah taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, cinta, senang, suka kepada siapa? At-tawwabin, kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Allah cinta, bahkan dikatakan cintanya Allah, senangnya Allah kepada hamba yang bertaubat kepada Allah melebihi senangnya seseorang yang ketika dia lagi berjalan di padang pasir, dia bawa onto, bawa kendaraan, bawa bekal, hilang ontonya tadi. Ontanya hilang, bekalnya hilang. Di padang pasir panas ini tidak tahu datang balik ini tuh ontonya tadi. Dengan membawa bekal yang tidak hilang tadi. Senang tak? Yafroh, gembira. Nah, senangnya Allah kepada hamba yang bertobat melebihi senangnya seorang yang lagi di padang pasir, panas, hontanya hilang, bekalnya hilang, lalu kembali hontanya tadi. Melebihi seperti senangnya seseorang yang kehausan. Lalu dia mendapat air minum dan dia minum. Ini sangat senang sekali. Allah lebih senang kepada hamba-hambanya bertobat daripada yang tadi itu. Berarti Allah sangat senang sekali hambanya bertobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta, senang, suka kepada hambanya yang mensucikan dirinya, yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan juga, qala Allah taala, faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim.
Allah sebutkan barang siapa yang bertaubat dari setelah dia melakukan kezoliman, kemaksiatan, kesalahan. Tadi yang Anda katakan, kita ini insanud doib, manusia lemah, tak lepas dari salah. Kalau nak dihitung banyak Pak salah kita ni Pak, dosa kita ni banyak Pak. Tidak usah yang lama-lama, yang lama-lama tu tidak dilupakan itu. Dari mulai kita pagi bangun subuh gitu, bangun subuh, keluar rumah sudah jengok maksiat, muka TV sudah jengok maksiat, muka HP ni rami inti, dosa kalau-kalau, ke pasar, masya Allah, jengok ini, jengok itu, dosa kalau bukan itu, dosa kalau-kalau, enggak, makanya kata Allah, faman taba min ba'di dzulmi, barang siapa yang bertaubat dari setelah dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, wa aslaha, kemudian dia berbuat baik, taat pada Allah, mengerjakan perintah Allah. Apa kata Allah? Fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya, akan Allah berikan ketaubatan atas dia tadi. Enggak. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini janjinya Allah. Siapa yang bertaubat akan Allah terima taubatnya. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Yang muskilah itu Pak, yang muskilah itu, yang dipermasalahkan itu, seseorang ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, dia tidak galak mengakui, menyadari, dan tidak galak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waliyadzubillah. Makanya ada disebutkan itu, menyadari, mengakui akan kesalahan itu juga nikmat dari Allah. Enggak. Nyadari akan kesalahan, kan kita ini kadang nikmat Allah tuh yang hanya kita jingok kesenangan-kesenangan baik. Nah, ketika seseorang menyadari akan kesalahan yang dia lakukan, itu juga nikmat Allah yang Allah berikan sama dia tadi. Kenapa nikmat Allah? Kenapa dikatakan itu nikmat? Karena kalau seseorang ketika dia berbuat salah lalu dia tidak menyadari, maka dia tidak akan bisa bertaubat dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah janjikan hambanya, wa qala ta'ala wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia Allah yang akan menerima taubat dari hambanya. Ya Allah, berarti Allah ini baik niat begitu enggak? Dia Allah yang akan menerima taubat daripada hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at, dan dia Allah yang akan mengampuni daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia Allah zat yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah zat yang akan menerima taubat kita. Kalau kita nak bertaubat. Kalau kita nak, kayaknya ada hadis Nabi itu dikatakan, ini iblis, syaitan atau iblis laknatullah alaih ngomong sama Allah, ya Rabb, dengan kemuliaan Engkau, dengan kebesaran Engkau, aku tidak akan bosan-bosannya untuk menggoda hambamu selagi ruhnya berada di dalam jasadnya. Ini iblis ngomong sama Allah. Aku tidak bakal bosan-bosannya ya Allah, dengan kemuliaan Engkau, kebesaran Engkau. Aku tidak akan bosan-bosannya untuk menyesatkan hambamu selagi apa? Selagi ruhnya berada dalam jasad dia. Lalu Allah, wa izzati wa jalali, dengan kemuliaan aku, dengan kebesaran aku, kata Allah, sungguh aku juga tidak akan bosan-bosan memberikan ampunan pada hambaku, mastaghfiruni, apabila hambaku tadi memohon ampun sama aku. Nah, ini janjinya Allah. Aku juga tidak akan bosan-bosan, kata Allah, memberikan pengampunan pada hambaku selagi hambaku minta ampun sama aku. Nah, yang tadi yang anak katakan, yang muskilah itu kadang kita tidak galak minta ampun sama Allah atas dosa yang kita lakukan. Karena disebutkan juga di sini dalam hadis Nabi Muhammad, qala alaihi salatu wassalam, lau ahta'tum
hatta tablugha khotoyakumus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Ini Allah sebut dalam hadis dari Nabi Muhammad sebut dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad, lau akhtotum, jika kalian berbuat salah. Sangkin banyaknya kesalahan kita sampai ke langit sana. Ini perumpamaan. Jika kalian berbuat salah, sangkin banyaknya salah kalian tadi sampai ke langit sana. Summa tubtum, kemudian kalian bertaubat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, mohon maaf sama Allah. Lataballahu alaikum, sungguh Allah akan berikan ketaubatan atas kalian. Banyak dosa gitu sampai ke langit, saking banyak. Taubat ya Rabb, ighfir li dzambi, tub alayya. Nabi Muhammad qudwatuna, Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau Nabi Muhammad SAW itu per satu kali majlis tidak kurang dari 100 kali membaca Allah ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunkan aku, berikan ketaubatan atas aku, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi taubat dan zat yang maha penyayang. Allah. Nabi Muhammad yang seorang yang maksum, yang terjaga dari dosa, seorang yang pertama kali masuk surga, seorang yang sangat dimuliakan Allah, per hari Pak tidak kurang dari 100 kali mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap majlis baca tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Ya gitu. Banyaklah salahnya, kayak ada doa tuh. Sering kita baca mungkin habis salat Jumat. Habis salat Jumat. Apa? Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Ya Mubdi'u ya Mu'id. Ya Rahim ya Wadud. Aghnini bihalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amma siwak. Jadi yang jelas salah yang negara sini wa bi ta'atika an maksiatik, minta kepada Allah agar supaya, makna hadis makna Indo Asyara ini, minta supaya agar supaya ketaatan kita lebih banyak daripada kemaksiatan yang kita gawikan. Lebih banyak taatnya, lebih banyak amal solehnya daripada kemaksiatan atau amal toleh yang kita gawikan. Minta sama Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad katakan, Gala alaihi salatu wassalam, min sa'adatil mar'i ayyutawwila umrahu wa yurzaqahu Allah al-inabah. Kata Nabi Muhammad, daripada tanda kebahagiaannya seseorang, daripada tanda bahwasanya ini wong akan mendapatkan kebahagiaan. Apa itu tandanya? Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan keinginan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini tanda ini wong bakal bahagia. Bakal bahagia. Terkhusus fil akhirah. Nah, Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kepada dia keinginan untuk kembali pada Allah, untuk bertobat pada Allah. Umur 50 atau 40 ke atas, 60 semayang, ngajin ke masjid, ngaji, zikir. Ini jangan sampai, waliyadzubillah, jangan sampai kita minta perlindungan sama Allah. Sudah umur tua, ubanan banyak saro, wala solat, wala puasa, wala amal soleh, waliyadzubillah. Ini tanda uang itu waliyadzubillah akan tidak mendapatkan kebahagiaan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Masya Allah, kata Nabi Muhammad, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertaubat dari perbuatan dosa yang dia gawikan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertaubat dari dosa yang dia lakukan seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ya Allah. Tapi syaratnya taubat. Nanti ada syaratnya, taubatun nasuha. Nanti ada syaratnya. Enggak. Ini Nabi Muhammad katakan, bahkan dalam hadis bimakna ini,
ketika seseorang bertobat pada Allah, taubatun nasuha, tobat yang sebenarnya, maka Allah akan lupakan malaikat yang tukang nyatet kesalahan dia tadi. Allah akan lupakan jawareh, anggota tubuhnya yang pernah berbuat dosa. Tangannya lupa, dilupakan oleh Allah, kakinya dilupakan oleh Allah. Kan nanti kan di yaumil qiyamah sering kita baca ya Pak Yasin, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan gitu, kaki gitu, kaget di hari kiamat, mulut Allah kunci, Allah stempel mulut kita. Tangan, kaki akan diberikan oleh Allah izin untuk memberikan kesaksian atas apa yang kita kawikan, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Ngomong kalau fulan bin fulan bener ya Allah, waktu di dunia galak kesini kaki, digawat yang sini aku. Nah bisabab dia bertaubat pada Allah, dilupakan Allah SWT. Subhanallah. Tapi taubatun nasuha. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad katakan, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar hatta tatul asyams min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan membentangkan tangannya, maksudnya Allah bukakan pintunya Allah. Nah, di siang hari untuk apa? Untuk bertaubat seseorang yang melakukan kesalahan di malam hari. Allah bukakan pintunya Allah, pintu taubatnya Allah di siang hari. Untuk siapa? Musii'ul lail, untuk wong yang berbuat jelek, berbuat salah, berbuat dosa di malam hari. Dan Allah bukakan juga pintu taubatnya Allah di malam hari. Untuk siapa? Untuk bertaubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Jadi kapanpun baca bertaubat, nak siang, nak pagi, nak malam, yang jelas bertaubat. Nah, hatta tatlu asyams min maghribiha, hingga terbit matahari dari barat. Kan sekarang matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat sana. Kalau kaget matahari terbit dari barat, tenggelam ke timur, wah sudah, wassalam, dah baca lagi. Dah baca lagi bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad kan qala sallallahu, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihah qabla an tusghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum la. Kata Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian Allah sebelum kalian mati. Ini, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, qabla antamutu, sebelum kalian mati. Nah, wabadiru bil a'mali shalihah qabla an tusghalu, dan bersegeralah kalian beramal soleh sebelum kalian sibuk. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum la. Sambunglah hubungan kalian dan Tuhan kalian Allah dengan cara gimana? Dengan cara banyak-banyak berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi Muhammad. Bertobat sebelum mati. Karena kalau sudah mati dah jangan bertobat. Rabbirji'uni la'ali amal sholihan bima taraktukallah. Ya Rabb, kalau sudah mati kan balik lagi aku ke dunia. Biar baca beramal soleh. Ada mungkin kata Allah, tidak. Penyesalan yang tak kata gunanya lagi. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, ay tablughu ruhahu ilal hulqum hinal maut. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi ruhnya belum sampai ke kerongkongan, selagi belum nazak. Itu Fir'aun, Musa alaihi salam, itu Pak, ketika tenggelam di laut itu tidak mati, nak bertobat dia.
Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi Allah tidak terima taubatnya. Sebab kenapa? Sebab sudah nak mati, sudah nak nazak, sudah ruh sampai ke kerongkongan, tidak terima oleh Allah SWT. Makanya sebelum ruh kita, bukan di TV kan beda. Nanti kalau di TV jangan samakan. Jadi setan kan, ada wong berbuat salah, buat dosa macam nak pas nak mati syahadat dia. Kata situ itu TV pak. Kata situ itu. Kan terjadi kan itu TV. Ini enggak. Hati-hati sekali enggak. Matal maru ala ma'asya'aleh. Matinya seorang tergantung dengan hidupnya dari enggak. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad katakan, sallallahu alaihi wasallam, man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang ingin bertobat, maka Allah akan berikan ketaubatan atas dia. Tadi selagi dia nak bertobat. Yang muskilah yang tadi anak katakan, ada wong ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, dia tak galak bertobat kepada Allah. Ini yang rugi. Kemudian Summa'lam rahimakallah, kemudian ketahuilah wahai kamu yang disayang Allah, annat taubah laisat hiya qaulul abad bilisanih astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadamin bil galbi wa min ghairi iqla' anid dzambi. Kemudian ketahuilah wahai kamu yang disayangin Allah, bahwasanya taubat itu bukan hanya sekedar ucapan seorang hamba dengan lidahnya astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan hanya sekedar itu, walaupun caranya cek itu. Dengan tanpa hatinya menyesali. Dengan tanpa dia menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa tadi. Tidak cukup kita bertobat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 1000 kali. Tidak. Kita ucapkan istighfar, bertobat, hati kita nyeseli daripada perbuatan dosa yang kita gawikan. Dan kita jauhkan diri kita daripada perbuatan dosa tadi. Tempat-tempat yang sabab kita melakukan dosa tadi, kawan-kawan yang ngajak kita berbuat dosa tadi, itu caranya. Makanya ulama di sini katakan wa qad dzakara ulama rahimahumullah litaubah syara'id la budda minha wa la tatimmu taubah ila biha wa hiya salasah. Ulama mengatakan taubat ini ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang tidak akan sempurna taubatnya seorang terkecuali dengan dia memenuhi syarat-syarat ini. Pertama apa? Ada 3 syaratnya. Taubatan dosa ada 3. Ini kalau seandainya seseorang sudah memenuhi 3 syarat ini, maka insya Allah dia akan dikategorikan wong yang memang sudah benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Yang pertama, al-awwalu an-nadamu bil qalbi ala dzunubis salifa, menyesal atas dosa-dosa yang telah dia gawikan. Nadam, nyesal. Hatinya menyesali atas dosa-dosa yang telah dia gawikan, yang telah dia lakukan. Dulu ya Allah, aku pernah mudi ke wong, aku pernah berzina, aku pernah minum homer, aku pernah makan duit riba, aku pernah nipu wong. Nyesal. Hatinya nyeseli atas dosa yang telah dia gawikan. Nah, yang kedua kata ulamanya al-iqla' an dzambi wa ma'nahu an la yatuba min dzambin wa huwa muqimun alaihi wa muladamun lah. Al-iqla' an dzambi maksudnya iqla' ini mengangkat, menyabut. Maksudnya di sini menjauhkan diri dia daripada dosa yang dia lakukan. Jangan dia bertaubat dari dosa tapi dia masih ngawikan dosa itu. Bukan bertaubat tapi menjauhkan diri dia daripada perbuatan dosa tadi. Jangan dia bertobat tapi dia masih ngawikan, dia tapi masih melazimkan daripada dosa tersebut, maka itu bukan dinamakan taubat. Yang ketiga kata ulamanya asalis al-azmu ala an la yauda ila dzunubi ma'as. Dia punya bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan itu dosa selama dia hidup. Kan dia bertekad, berniat dengan niat yang kuat untuk tidak kembali lagi melakukan itu dosa selama dia hidup. Ya toh kalau seandainya tadi jangan contohkan, toh bertekad berniat punya azam untuk tidak ngawikan lagi dosa selama aku hidup. Setahun, 2 tahun berbuat dosa lagi, taubat lagi. Yang tidak boleh itu kita nak bertobat tapi masih ngawikan. Nah, itu tidak boleh itu. Aku nak taubat dari nyabu seandainya, tapi masih nyabu itu malah. Nak bertobat dari berzina, tapi masih berzina apa cuma tinggalkan dulu.
nyeseli, tinggalkan, menyesali, hatinya nyeseli, kemudian dia jauhkan diri dia dan dia bertekad untuk tak ngawinkan lagi. Contoh wong ngokok kan, ada terlepas daripada hukumnya ada. Rokok, ada wong ngokok, bertobat dari ngokok aku. Kalau aku lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, ngokok lagi setahun, tobat lagi, tak ada enggak. Jangan kita seperti tobat sambal enggak. Bukan sambal pedas gitu enggak. Demi mahabbet lagi dong sambal Lembang. Enggak galak lagi makan sambal. Sambal depan makan ayo tobat ya. Itu. Di sini dikatakan wahadhihi salasa, ini 3 daripada syarat taubat yang disyaratkan untuk seorang hamba yang melakukan dosa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dosa dia antara dia dan hamba Allah yang lain, maka nambah sikok syarat lagi. Ini yang 3 syarat tadi, kalau dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita kepada manusia, nambah sikok lagi, Pak. Selagi 3 syarat tadi. Di sini ulama katakan wa bayanu dzalik, dijelaskan oleh Imam Al-Haddad, annahu idza dzalama ahadan. Ketika seseorang tadi berbuat zolim atau menzolimin seseorang atau memalukan seseorang atau mencuri harta seseorang, yang pertama wajib atas dia untuk mengembalikan hak orang, wajib atas dia untuk mengembalikan hak seseorang yang dia tipu tadi. Contoh, ada seorang berbuat zalim pada orang lain, digoconya, ditampalnya, atau waliyadzubillah ditujanya, dibunuhnya waliyadzubillah. Apa syarat taubatnya? Ditampal juga. Sebenarnya itu hukum fikih, hukum syariatnya. Digoco juga, digisos namanya itu. Terkecuali ada hukumnya. Yang sahibul musibah maafkan, nanti itu lain. Bahkan nanti fi yaumil qiyamah itu, Pak, tidak usah sama-sama manusia. Dengan makna hadis itu, bahkan antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang ada bertanduk, kambing bertanduk nanduk kambing yang bertanduk, kaget di hari kiamat digisos juga. Allah unjuk kambing yang ada bertanduk, lalu Allah suruh tanduk kambing nanduk tadi. Ini apalagi di dunia ini. Makanya minta maaf kita paling tidak. Minta maaf, itu. Atau kalau seandainya kita pernah malukan seseorang, pernah menjatuhkan harga diri seseorang, malukan uang lah bisa Palembang, minta maaf. Itu. Atau kita pernah nipu uang. Nipu uang atau mencuri atau makan harta uang, waliyadzubillah. Hati-hati. Syaratnya apa? Balikkan. Kalau belum dibalikkan atau minta ridho, minta ikhlas, belum kita dikatakan wong yang bertobatun nasuhana. Pernah ada budak majlis juga, cerita tentang pembahasan taubat ini. Selesai, mari ada dia. Ustaz nanya, Ustaz, cak mana cara bertobat ni, Ustaz? Taubat cak mana, tuan? Aku ni punya bapak dulu jualan iwak tu. Jualan iwak. Sekarang tak lagi, tabur dah, Ustaz. Jadi waktu jual iwak dulu galak nguangin dacing. Sekilo 9 on buatnya. Cak mana jauh taubatnya? Ente suruh bapak ini gari, wong yang pernah dibudikan tadi, minta maaf atau balik kan? Mana nak maliknya, Ustaz, ya kan? Ribuan wong dibudikan tadi. Ini tadi yang berdagang-dagang. Beli sekilo. Bahkan anak pernah juga segitu. Pernah terjadi sama anak. Beli sekilo, beli buah-buah gitu. Pasti imbang 9 owner. Waliyadzubillah. Enggak. Itu taubatnya apa? Balikkan yang kurang sama uang yang beli tadi. Enggak. Atau minta maaf. Cak mana, Ustaz? Ribuan. Dan tak tahu lagi siapa ini. Kan muskilah itu enggak? Masalah kan? Jadi cak mana cara mau taubat? Sudah ente sedekah, bila niat sedekah, niat bayar daripada apa yang pernah ente mbek tadi. Kalau tak tahu uangnya, Pak. Kalau tahu uangnya, datangi. Uangnya sudah mati. Ahlul warasanya, pewarisnya, datangi. Terus itu enggak. Kalau tidak, belum kita dikategorikan wong yang taubatun nasuha. Makanya hati-hati sekali. Makanya hal-hal yang kadang-kadang sepele membuat kita terhambat.
untuk menjadi wong yang soleh tadi. Banyak yang terjadi enggak? Nipu, hak wong, warosah, warisan yang lain-lain. Ini hal-hal yang kalau bertobatnya susah Pak. Kalau belum bertobat mati, kaget fil akhir. Jangan sampai, hati-hati kalimat-kalimat yang kadang keluar dari sebagian kita ini. Ai kaget lah, minta maafnya. Di hari akhirat bae, di mana? Di hari kiamat bae minta. Fiomil kiamah bae. Nanti di fil akhirah nantilah minta maafnya. Fil akhirah Pak. Kalau seandainya kita pernah menipu wong atau pernah butang atau dah maya, dia bilang enggak. Kita ngomong ai kaget lah di hari kiamat bae lah mayanya. Bertemu sana. Mayanya sama apa? Sama hasanat gitu. Sama kebaikan gitu. Datang ke wong, ini fulan bin fulan dulu pernah mudikan aku, pernah maling duit aku, ada hutang sama aku sana. Maya sama apa? Lah dirham wala dinar, ndak ada dirham, ndak ada dinar, ndak ada duit sana. Maya dengan apa? Dengan kebaikan kita. Allah tunjukkan kebaikan kita kepada wong yang pernah kita budikan tadi. Habis kebaikan kita, masih kami wong datang. Kesaiat apa kesalahan mereka, dosa mereka ditunjukkan ke kita. Ya Allah. Kayaknya jangan gampang-gampang, kaget lah. Nanti di hari kiamat bela. Ustad juga tu lemah, ustad bertemu sama ustad kan? Betul sama kiai tu, pacar ditolong juga. Lah, hasanat kita Pak dimbek Pak. Habis hasanat, sayiat wong yang pernah kita zolimin tadi, pernah kita tipu, akan Allah tunjukkan sama kita. Yang rugi tadi, makanya apa namanya, orang yang rugi di hari kiamat itu orang yang apa namanya, al-muflis. Muflis itu wong maksudnya apa? Orang yang ketika dia banyak bawa amal baik di akhirat, lalu dia bayar ke wong, habis amal baik tadi. Yang tinggal sayiatnya dia. Makanya yang jelas sebelum kita berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, bangsa yang lain-lain, bertaubat pada Allah, taubatun nasuha. Taubat yang tadi syaratnya hati kita nyeseli, jauhkan diri daripada maksiat tadi, dan bertekad, berniat untuk tidak ngawikan lagi selama hidup kita atas dosa yang pernah kita ngawikan. Kalau ada sangkutan sama manusia, minta maaf, minta ridho, minta ikhlas datangi. Ada sangkutan utang, bayar semampu gitu. Atau udah baca mayar, alafu ya akhi, utangku banyak sama kau, udah baca mayar lagi, minta ikhlas aku ya akhi. Ikhlasnya sudah aman insyaallah. Kalau belum, lepas urusan akhirat, lepas urusan apa namanya perkara dunia, perkara akhirat belum pacak lepas. Makanya yang jelas, ana ausi nafsi, wasiat untuk diri antar khusus dan antum sekalian, bertobat pada Allah, jauhi perbuatan maksiat. Karena maksiat ini Pak, dosa ini adalah sabab kita mendapat kesusahan, musibah, bala. Makanya dalam kitab lain disebutkan apa namanya, sesuatu yang paling bahaya atas seorang hamba itu adzunub awil ma'asi, dosa atau kemaksiatan. Ini adaru asya, sesuatu yang paling bahaya. Sebab kenapa? Sebab dosa tadi, dia susah hidupnya, musibah banyak, tidak ada ketenangan, tidak ada ketenterban, sebab dosa ini. Makanya natub ilallah min jami'il ma'asi. Makanya sebagian ulama ngajarkan, para ustaz itu dulu ada doa, astaghfirullahaladzim min gauli wa fi'li wa sam'i wa nadhari wa niyati wa i'tiqadi, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa min jami'il ma'asi wal khotoya sirron wa jahron zohiron wa batinan sam'an wa nadharon taubatan nasuha, taubatan, minta doa sama Allah. Karena Allah zat yang maha pengampun, tak bakal pacak ngampun dosa kecuali Allah Subhanahu. Mudah-mudahan waktu yang singkat, di hari yang penuh barokah, di hari Selasa yang penuh barokah, mudah-mudahan Allah jadikan kita minat tawabina, daripada wong-wong yang bertobat pada Allah, orang-orang yang dijaga daripada perbuatan dosa, dan mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita, kecil, besar, sengaja, tak sengaja, dan wong-wong yang pernah kita berbuat dosa sama mereka, mereka maafkan dosa-dosa kita semua, dan mudah-mudahan kita juga, wong yang kita yang pernah mungkin dizolimin orang, kita maafkan juga dosa-dosa orang yang pernah berbuat zalim sama kita. Ala hadihnya kama nasalafana salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an qalban khashi'an wa marfu'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin yabulaha.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.